नमस्कार प्यारे बच्चों, अज असी करांगे निबंध 7 काठ दी रोटी। काठ दी रोटी तो मतलब है लक्कड़ दी रोटी। ते बेटा इहदा सार करांगे। अहीं पढ़दे हां, काठ दी रोटी निबंध प्रोफैसर साहिब सिंह दी रचना है। इस निबंध विच लेखक ने शेख फरीद जी नाल संबंधित कहानी काठ दी रोटी दा खंडन कीता है। कहण दा भाव है कि यह कहानी काठ दी रोटी दा खंडन इस करके कीता है कि इन्ने वड्डे महापुरुष एक लक्कड़ दी रोटी खाण नाल अपनी भुख नूं किवें शांत कर सकदे ने। इन्हां चीज़ां दा उन्हां ने खंडन कीता है ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ इस गल का खंडन किया है कि शेख फरीद जी ने अपनी भुख नूं शांत करन लई अपने पल्ले काठ दी रोटी बन्नी हुई सी। नंबर 1 कुछ प्रश्न। हुण बेटा जदों भी असीं नॉर्मली सुनते हैं कि काठ दी रोटी कहण दा भाव लक्कड़ दी रोटी, तो साडे मन विच बहुत सारे प्रश्न आ जांदे ने। इसे तरह लेखक इस पैरे दे विच उन्हां प्रश्नां दा जिक्र करदा है। जिवें लेखक कहंदा है कि शेख फरीद जी दे सलोक फरीदा रोटी मेरी काठ की नूं पढ़ के मन विच कई सवाल पैदा हुंदे हन। जिवें कि सचमुच बाबा फरीद जी ने अपने पल्ले काठ दी रोटी बन्नी हुई सी कि रोटी खाना माड़ा कम है। जेकर रोटी खाना माड़ा कम है ते काठ दी रोटी नाल मन नूं परचाउणा किवें चंगा हो सकदा है। कि काठ दी रोटी नाल मन परच भी सकदा है। कि ये श्लोक सब लई सांझा है। कि इस बाणी नूं पढ़ के अपने पल्ले काठ दी रोटी बन लैनी चाहिदी है। जेकर यह ठीक नहीं तां इस नूं पढ़न दा की लाभ। बेटा यह वाले क्वेश्चन मन विच आउंदे ने। ठीक है। साडा दूजा पॉइंट है ठीक साधना दा विरोध। भुखां कटणियां, धूणियां तपाउणियां ते पुट्ठे लटकना आदि कठिन तपस्या करना गुरमत अनुसार वर्जित है। वर्जित भाव मना है, क्योंकि कोई भी सानू धर्म, कोई भी सानू धार्मिक पुस्तक ये नहीं मतलब इस चीज़ की आग्ञा नहीं दिंदी कि तुसी अपने शरीर नू कष्ट दवो। ठीक है। ते ना ही बाबा फरीद जी ने अपनी बाणी विच इन्हां कठिन तपस्यावां नू जरूरी दस्या गया है। नंबर 3 महापुरखां दा जगत विच आना। कहंदे ने कि इस संसार विच जदों भी कोई पैगंबर, अवतार, गुरु जां कोई होर महापुरख आउंदा है ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੱਬੀ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੂਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। पूरना तो मतलब बेटा तुसी छोटे बच्चों दियां किताबां वेखियां होणगियां जिहदे विच जदों वर्णमाला लिखी हुंदी है ते डॉट डॉट बना के जिहड़ा वर्ड है उहनूं पूरा किया जाता है। जिवें ऊड़ा, ऊड़े नूं डॉट डॉट बना के ऊड़ा लिखिया जाता है। तो छोटे बच्चे उन्हां डॉट दे उत्ते पेंसिल नाल लाइन बना के वो जिहड़ा अखर है उहनूं पूरा करदे ने, उहनूं कहंदे ने पूरना। ठीक है। महापुरखां दा हर एक काम अजिहा पूरना हुंदा है जो सही जीवन विच चानन मुरारा सिद्ध हुंदा है। नंबर 4 मनुखी शरीर ते भुख। बाबा फरीद जी एक मन्ने परमन्ने महापुरुष सन। उन्हां दा हर काम ते वचन मनुखी जीवन लई रोशनी देण वाला सी। मनुख ना तां निरा शरीर है ते ना ही निरी रूह, बल्कि ये दोवां दा मेल है। जीवन दा सही राह ਉਹੀ हो सकता है
ਜੋ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰੂਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਰੱਖੇ। ਭੁੱਖ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 5, ਫਰੀਦ ਜੀ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦ ਜੀ ਪੂਰੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਚਨ ਆਮ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਰੋਜ਼ੇ ਜਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ, ਭੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਣਾ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੀਣ ਲਈ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਵਾਇਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਖਾਓ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਨੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਠ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਮਨ ਪਰਚਾਓ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਦਕ ਸਦਰਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਠ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਠ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਮਾਰ ਕੇ, ਚੱਕ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰਕੀ ਭੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ 6, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਾਠ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2 ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਠ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 2 ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 16 ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 26 ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਆਸ, ਖਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਖਲਕਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆਦਿ। ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਠ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਵੇਖੋ, ਫਰੀਦਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਲਵ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਹੇ ਫਰੀਦਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਹੈ,
ਲਵਣੋਂ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਲੱਥਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਖਾਦੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ। ਜਿੰਨਾ ਖਾਦੀ ਚੋਪੜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਕੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆਏਗੀ। ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਈ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਫਰੀਦਾ ਦੇਖ ਪੜਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਓ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਖਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਤਰਸਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 28 ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ, ਨੰਬਰ 28 ਵਿੱਚ ਕਾਂਟ ਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 29 ਵਿੱਚ, 29 ਮਤਲਬ ਆ ਵਾਲੇ 'ਚ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਭੁੱਖ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗੀ ਕੁਦਰਤੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਇਸ ਭੁੱਖ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਕਾਂਟ ਦੀ ਰੋਟੀ ਭਾਵ ਸੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਸੁਆਦਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਠ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖਾਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ।